اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی ناظرین کو ماہ رمضان الکریم کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ باعظمت مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جسے شہر القیام کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس میں شب بیداری کر کے پروردگار کی خوشنودگی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل کریں اور پروردگار کی خوشنودگی کو حاصل کریں۔ اس باعظمت مہینے کو شہر العبادت بھی کہا جاتا ہے، یعنی پروردگار کی عبادت کا مہینہ۔ عبادت پروردگار عالم مقصد حیات انسان ہے، یعنی انسان کے حیات کا مقصد پروردگار کی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور پر خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ واضح طور پر اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو مقصد حیات پروردگار کی عبادت ہے۔ اور چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو اپنے پروردگار کی عبادت میں زندگی کو گزارے، اس کی عبادت کا شیدائی ہو، اس کا دل پروردگار کی عبادت کے لیے لگاؤ میں رہے اور اس کی اعضاء و جوار پروردگار کی عبادت کرے۔ یعنی انسان جب پروردگار کی عبادت کرے، خدا کی عبادت کرے، مالک حقیقی کی عبادت کرے، تو اس کا زبان، اس کا دل ہم کلام ہو، صرف زبان سے عبادت نہ کرے بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے اعضاء و جوار کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ عبادت پروردگار عالم کرے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جسے پروردگار کی عبادت ہر حال میں کرنی ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، نہ دنیا کی مصیبتوں کی فکر ہو، نہ دنیا کی آرام و آشائش کی پرواہ ہو، جو اپنے دنیاوی امور سے وقت کو نکالے اور پروردگار کی عبادت کرے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تم اپنی زندگی کے امور سے فرصت کو حاصل کرو اور میری عبادت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اور اگر تم مجھ سے غافل رہے، مجھ سے دور ہو گئے تو تم محتاج ہو جاؤ گے اور تمہیں زندگی کے امور میں مشغولیت زیادہ بڑھ جائے گی۔ بات واضح ہو گئی کہ بارہا لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ حدیث، ان کے لیے پروردگار کا یہ کلام ایک ایسا ہدایت ہے کہ جہاں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم زندگی کے امور سے میرے لیے فرصت نکالو، میرے عبادت کے لیے فرصت نکالو تاکہ میں تمہیں بے نیاز کر دوں۔ اور خدا نخواستہ اگر بندہ پروردگار کی عبادت کے لیے فرصت میں نہ رہے، فرصت نہ نکال سکے، تو زندگی میں کبھی بھی اسے یہ فرصت نہ ملے گی، زندگی میں وہ پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ اور بالخصوص ماہ رمضان الکریم میں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی عبادت پہلے سے زیادہ خضوع اور خشوع کے ساتھ، وقت نظر کے ساتھ انجام دیں، کیونکہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا۔ شیخ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تھا تو آقا نامدار پہلے سے زیادہ عبادت میں اضافہ کر دیتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ بس ذرا تصور کیجئے وہ نبی کی جس کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، وہ مزمل نبی جب ماہ رمضان قریب آتا تھا
माह रमज़ान की पहली तारीख आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा अपनी इबादत में इजाफा करते थे। और फिर जब चांद को देखते, माह रमज़ान का यहाँ चांद नजर आता तो आका नामदार अपने हाथों को बुलंद करते, कहते परवरदिगार इस माह रमज़ान को मेरे लिए नूरानी फरमा, अमन के साथ, सलामती के साथ, इस्लाम के साथ। परवरदिगार मेरी तौफीकात में इजाफा फरमा कि मैं क़याम कर सकूं, मैं रोज़ा रख सकूं और मैं कुरान की तिलावत कर सकूं। बात वाज़ेह हो गई कि ये माह रमज़ान इबादतों का महीना है कि जहां हमें कसरत से इबादत करनी है। माह रमज़ान का एक खुसूसियत ये भी है कि इसे शहरुल बैयनात भी कहा जाता है, यानी नुज़ूल बैयनात का महीना है कि जहां परवरदिगार आलम ने अपने वाज़े दलील कुरान करीम को नाजिल करके अपनी हुज्जत को तमाम किया है। और पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की बहार है और कुरान की बहार माह रमज़ान है। हमें चाहिए कि कसरत से इस माह रमज़ान में कुरान की तिलावत करे, अल्लाह के कलाम की तिलावत करे, क्योंकि यही वो बाबरकत बाअज़मत महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने कुरान जैसा तोहफा अपने बंदों को अता किया था। और इतना सवाब माह रमज़ान में कुरान की तिलावत का है कि खुद आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान माह रमज़ान में एक आयत की तिलावत करता है तो गोया उसने पूरे कुरान की तिलावत की है और परवरदिगार नामा आमाल में उसके पूरे कुरान की तिलावत का सवाब लिखता है। यानी अगर एक आयत हम दूसरे महीनों में, दूसरे अय्याम में एक आयत की तिलावत करते हैं तो बस एक ही आयत का सवाब नामा आमाल में दर्ज होता है। मगर माह रमज़ान की खुसूसियत ये है कि अगर हम इस माह मुबारका में एक आयत की तिलावत करें तो परवरदिगार हमारे नामा आमाल में एक कुरान की तिलावत का सवाब लिखता है। कुरान की तिलावत का इतना सवाब है कि जो इस दुनिया में हमें अता होता है और आखिरत में भी बेहतरीन हमें अज्र मिलता है। उमूमन माह रमज़ान के अलावा अगर कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो आका नामदार फरमा रहे हैं, अगर उमूमन माह रमज़ान में कोई इंसान कुरान की तिलावत करता है तो आका नामदार फरमाते हैं कि इंसान एक हुरूफ की तिलावत अगर कुरान की करता है तो 10 हसनात परवरदिगार नामा आमाल में दर्ज करता है। फिर कहा कि अगर अलिफ लाम मीम की तिलावत इंसान करे तो परवरदिगार हर हुर्फ के मुकाबिल में, बदले में 10 हसनात नामा आमाल में लिखता है। यानी अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ, और हर हुरूफ के बदले में परवरदिगार 10 हसनात नामा आमाल में लिखता है। कुरान करीम की इतनी तिलावत का सवाब है, इतना ज्यादा अजीम सवाब है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इंसान 10 आयत की तिलावत रोजाना करे, रात के वक्त करे, तो उसका नाम गाफिलों की फहरिस्त से निकाल दिया जाता है। 50 आयत का कोई इंसान तिलावत करे तो उसका नाम परवरदिगार की याद गुजारों में शुमार होता है। अगर कोई 100 आयतों की तिलावत करता है तो उसका सवाब और उसे परवरदिगार के आबिदों की फहरिस्त में उसका नाम दर्ज किया जाता है, सवाब अजीम मिलता है। और अगर इंसान 200 आयत की तिलावत रोजाना करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस शख्स का नाम खाशियान खुदा की फहरिस्त में आ जाता है, यानी वो लोग जो खुदा के खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। देखिए कितना अजीम अजर सवाब रोज़े क़यामत हमें कुरान की तिलावत से मिलता है। और फिर कहा कि जो इंसान दुनिया में कुरान की तिलावत करता है
تو وہ کبھی محتاج نہیں رہتا. خدا اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اسے غنی کر دیتا ہے. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے پروردگار اسے اتنا بہترین اجر اس دنیا میں دیتا ہے کہ آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ قرآن سے متمسک رہو کہ یہ ہر دور کے لیے شفا ہے. قرآن کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ ہے کہ یہ ہر دور کے، ہر فکر کے انسان کے لیے ہدایت ہے اور وہ اپنے ذہنی اعتبار سے اس سے مستفید ہو سکتا ہے. ہر دور کا انسان، ہر فکر کا انسان جب اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اسے اپنے ہر سوال کا جواب ملتا ہے، اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اور قرآن کے فضیلتوں میں یہ ایک فضیلت ہے. امام فرماتے ہیں، چوتھے آقا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک سارے لوگ مر جائیں، قرآن میرے ساتھ رہے تو مجھے کسی کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جسے دیکھنا لازم ہے. ضروری ہے کہ ہم خزانے کو ایک مرتبہ غور سے دیکھیں. قرآن ایک ایسا خزانہ کہ جسے پروردگار عالم نے ہمیں تحفے میں دیا ہے. قرآن پروردگار کا کلام ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے پروردگار کے کلام کو سنو، اس کی بات کو سنو، چاہو کہ اس بات کو جانو کہ تمہارا پروردگار تم سے کیا کہنا چاہتا ہے، تو تم قرآن کی تلاوت کرو. قربان جائیں ہماری جانیں، پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین تحفہ رکھا اور اس کا ثواب بھی اتنا عظیم و کریم رکھا کہ جس کا حساب لگانا ناممکن ہے. بالخصوص جب اس ماہ رمضان الکریم میں ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر ہمیں اپنے اجر میں زیادتی کرنی ہے، اضافہ کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن کی تلاوت کو جو ہم اس ماہ رمضان میں کریں اسے اہل بیت اطہار کی خدمت میں نذر کر دے. اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے سید و مولا، اس بار عید الفطر کے موقع پر میں نے قرآن کی تلاوت کی اور پنجتن پاک کو اس کا ہدیہ نذر کیا، بتائیے پروردگار مجھے کتنا اجر دے گا؟ امام نے کہا کہ اس کا اجر یہ ہے کہ تو روز قیامت ان کے ساتھ محشور ہوگا. اس نے تعجب سے دوبارہ سوال کیا، اے فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، کیا پروردگار مجھے ان کے ساتھ محشور کرے گا؟ امام نے تکرارن 3 مرتبہ کہا ہاں. جو بھی ان کی خدمت میں قرآن کو نذر کرتا ہے خدا انہیں انہی کے ساتھ روز قیامت محشور کرے گا. اس ماہ رمضان میں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، تسبیح و تحلیل کریں اور پروردگار کی خوشنودگی کو حاصل کریں. اب جہاں ذکر کی بات آ گئی تو بتاتی ہوئی چلوں کہ ذکر ایک ایسا پاکیز ترین عمل ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار کے نزدیک بہترین اور پاکیز ترین عمل ذکر پروردگار ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرو تو غافلوں کی طرح ذکر نہ کرو، غفلت میں ذکر نہ کرو، بلکہ اس طرح ذکر کرو کہ تمہارا دل اور تمہاری زبان ہم کلام ہو، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطل ایک کے مطابق ہو. اتنی ذکر میں خلوص ہو کہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارو، اپنے خالق حقیقی کو پکارو. اور جب بندہ پروردگار کی بارگاہ میں ذکر کرتا ہے تو حدیث قدسی میں خداوند متعال مالک کائنات کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے ذکر میں اپنے وقت کو گزارتا ہے اور اتنا ذکر میں محو ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجتوں کو رکھنا میرے دربار میں بھول جاتا ہے، تو میں اسے اتنا عطا کرتا ہوں کہ جتنا میں حاجت مندوں کو یعنی ان لوگوں کو بھی نہ عطا کرتا
کہ جو میرے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والے سے زیادہ میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ ذکر پروردگار عالم کی اتنی تاکید کی گئی۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں ہم عبادت میں، ذکر، تسبیح و تحلیل میں اپنے وقت کو گزاریں۔ جہاں ذکر کی بات آئی تو بہترین ذکر اہل بیت اطہار کے حدیث کے حوالے سے تسبیح شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین ذکر ہے، کہ جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حبیب نے اپنی لخت جگر کو تسبیح نذر کی ہدیہ دیا۔ اگر اس سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ کے رسول اپنے لخت جگر کو وہ عطا کرتے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہترین ذکر ہے کہ جو ہم اپنے زبان پر جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب زبان پر جاری رکھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا دل بھی اس کے ساتھ ہم کلام ہو جائے، زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی تسبیح پروردگار کرنے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم تحلیل کریں۔ تحلیل سے مراد بندہ اپنے پروردگار کی وحدانیت کی گواہی دے، یعنی لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معصوم آٹھویں امام علی الرضا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ حدیث سلسلہ ذہب سے ہے، یعنی حدیث ایسی ہے کہ جسے کہنے والے سارے کے سارے معصوم ہیں، جسے آپ نے اس وقت بیان کی کہ جب آپ پہلی مرتبہ نشاپور آئے اور لوگوں نے آپ سے التماس کی کہ یا سید مولا یا فرزند رسول آپ کچھ اپنے زبان مبارک سے حدیث کو بیان کریں، تو اس وقت امام نے کہا کہ مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا۔ امام سلسلے کو بیان کرتے جاتے ہیں، سارے ائمہ اطہار کا نام لے لیا، پھر رسول خدا کا نام لیا، پھر کہا ان سے کہا جبرائیل امین نے، ان سے کہا خداوند متعال نے کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے چند شرائط ہیں کہ جس میں سے ہم اہل بیت اطہار ایک شرط ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرتا ہے پورے شرائط کے ساتھ تو وہ خدا کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا کہ وہ خدا کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کی تحلیل کی ذکر کا اتنا تاکید ہے، اتنا ثواب ہے کہ انسان اس دنیا میں بہترین اجر پاتا ہے۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اپنا فائدہ تلاش کرتا ہے، فطرت انسان۔ تو بیان کرتی ہوئی چلوں کہ جب انسان تحلیل کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے جس کا حساب لگانا ناممکن ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب نبی یوسف کا زمانہ ہے، نبی یوسف جب مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، مصر کے بادشاہ بنے، تو اس وقت آپ نے سوچا کہ آپ اپنے لیے ایک وزیر کو معین کرے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی کی کہ اے نبی کل صبح میں اپنے قصر سے جب نکلو تو پہلی مرتبہ جس پر نظر پڑے اسے اپنا وزیر معین کرنا۔ بس حکم خدا ہے۔ صبح نمودار ہوئی، نبی اپنے قصر سے باہر نکلے، کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی لاغر اور کمزور انسان ہے کہ جس کا چہرہ ٹھیک نہیں، بہت ہی کمزور نحیف لگ رہا ہے۔ اسے دیکھا، دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ پروردگار نے پہلے انسان کی جس پر میری نظر پڑے اسے وزیر بنانے کا حکم دیا ہے، مگر اسے دیکھ کر ایسا کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ وہ میرے حکومت کا وزیر بن سکے۔ اسی وقت جبرائیل امین آ گئے، کہا یا نبی خدا کیا جانتے ہو کہ یہ انسان کون ہے؟ کہا یہ وہ انسان ہے کہ جس نے بچپنے میں
तुम्हारी मासूमियत की गवाही दी थी, बेगुनाही की गवाही अजीज मिस्र के सामने दी थी, और खुदा ने उसका इतना अजर दिया। वो चाहता है कि आज तुम्हारे हुकूमत का वजीर यही बच्चा बने। फिर जिब्राइल अमीन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ए यूसुफ, मुझे दिल में ख्याल आता है कि वो बच्चा कि जिसने सिर्फ एक मर्तबा आपके नबूवत की गवाही दे दी, आपके मासूम होने की गवाही दे दी, परवरदिगार ने उसे इतना अज्र अता किया दुनिया में कि उसे आपकी हुकूमत का वजीर बना दिया। तो बस जरा तसव्वुर कीजिए कि वो इंसान जो सुबह शाम परवरदिगार की वहदानियत की गवाही दे, परवरदिगार उसे कितना अता करेगा। ये तो हमारे जबानों में तासीर नहीं, हमारी नीयत में खुलूस नहीं, वरना उसकी अता में कोई कोताही नहीं, उसकी अता में कोई कमी नहीं। जब भी जिक्र करे तो दिल की गहराइयों से करे। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराइयों से करता है तो आखिरत में इतना उसे अजर सवाब मिलता है कि जो जबान परवरदिगार की वहदानियत की गवाही देगी, नारे जहन्नम उसे जला नहीं सकती। देखिए कितनी अहम बात है। अगर इंसान दिल की गहराई से परवरदिगार की वहदानियत की गवाही दे दे तो नारे जहन्नुम के अजाब से वो महफूज रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिब्राइल अमीन से हम कलाम हुए, एक मासूम की दूसरे मासूम से गुफ्तगू, ताकि तारीख में बात तहरीर हो जाए। अल्लाह के हबीब ने सवाल किया, ऐ जिब्राइल बताओ जहन्नुम का अजाब कैसा होगा। जिब्राइल अमीन ने जहन्नुम के सारे अजाब का जिक्र किया, जहन्नुम के औसाफ को बयान किया, और जब जहन्नुम के पहले तबके तक पहुंचे तो जिब्राइल अमीन रुक गए। अल्लाह के हबीब ने सवाल किया, ऐ जिब्राइल क्या बात है कि तुम रुक गए। कहा, ऐ हबीब खुदा, जहन्नुम के पहले तबके में आपके उम्मत के चंद अफराद होंगे। अगरचे जहन्नुम का पहला तबका सबसे कम अजाब वाला है, जैसे ही आका नामदार रहमतुल्लिल आलमीन ने ये सुना तो आपके आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले, आप गिरिया फिगन हुए। 3 दिन तक आका नामदार इसी तरह रोते रहे, आंखों से आपके आंसू जारी रहे, और 3 दिन के बाद शहजादी कौनैन बतूल अज़रा अपने बाबा की अहवाल पुरसी के लिए आई। शहजादी ने जब अपने बाबा का ये हाल देखा तो आप भी गिरिया फिगन हुई। सवाल किया, बाबा जान क्या बात है। ये फिर एक मासूम की दूसरे मासूम से गुफ्तगू। रसूलुल्लाह ने अहवाल बयान किया। शहजादी सवाल करती हैं कि बताइए आपकी उम्मत को किस तरह खुदा दोजख में डालेगा। कहा, मर्दों को उनके बालों के साथ, औरतों को उनके गेसू पकड़कर परवरदिगार के हुक्म से फरिश्ता उन्हें दोजख के दरवाजे पर लेकर जाएगा। दोजख का दरबान दरवाजे को खोलेगा और मेरी उम्मत के गुनाहाने कबीरा करने वालों को, वो लोग कि जिन्होंने गुनाहाने कबीरा किया और बारगाह यज़दी में तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं किया, उन्हें डाल दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नुम में वो पहुंचेंगे, नारे जहन्नुम अभी इनके करीब आएगी कि ये अपनी जबान से कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त नारे जहन्नुम इनसे हट जाएगी। दरोगा कहेगा कि ए नार इन्हें जला दे। आवाज कुदरत आएगी कि इनके हाथों को किस तरह जलाया जाए कि जो इबादत में मशगूल थे। इनकी जबानें जो ला इलाहा कह रही थी, इन जबानों को नारे जहन्नुम कैसे जलाए। ये दिल की जो सख्तियां सहकर माह रमजान के रोजे रखता था, इस दिल को भला कैसे नारे जहन्नुम हलाक कर दे। बस नारे जहन्नुम इनसे हट जाएगी। ये लोग उस वक्त तक जहन्नुम में रहेंगे कि जब तक खुदा का हुक्म ना हो। एक मुद्दत के बाद आवाज कुदरत आएगी कि मेरे हबीब के उम्मतियों का हाल दरियाफ्त करो। बस फरिश्ते परवरदिगार का हुक्म पाकर जिब्राइल अमीन जब जहन्नुम के दारोगा को हुक्म देगा तो जहन्नुम का पर्दा हट जाएगा। उस वक्त
जो अहले दोज़ख हैं वो जिब्राईल अमीन को देखेंगे। रसूल अल्लाह के उम्मती जब जिब्राईल अमीन को देखेंगे, नूरानी शख्सियत को देखकर सवाल करेंगे कि आप कौन हैं। जिब्राईल कहेंगे कि मैं अमीन वही इलाही हूँ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाता था। बस रसूल अल्लाह का नाम सुनेंगे, रसूल के उम्मती उस वक्त कहेंगे कि हमारा सलाम उन तक पहुंचा देना। जब उनका सलाम आकाए नामदार की बारगाह में आएगा तो उस वक्त आकाए नामदार परवरदिगार की बारगाह में इनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। परवरदिगार इनके सदक़े से उनके उम्मतियों को नजात देगा। मुख्तसर ये कि जब खुदावंद आलम की हम्द सना करते हुए, तहलील करते हुए हम इस दुनिया में अपने वक्त को गुजारते हैं तो इसका बेहतरीन अज्र हमें आखिरत में मिलता है। सुभान अल्लाह के बारे में कहा गया कि अगर कोई इंसान एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, जिक्र करता है, तो उस वक्त परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए जन्नत में एक दरख्त तैयार किया जाए। लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, हमने कई मर्तबा सुभान अल्लाह का विर्द किया, क्या हमारे लिए कई बागात जन्नत में मौजूद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेशक परवरदिगार अपने वादे को पूरा करेगा, मगर ख्याल रहे कि तुम इन दरख्तों के लिए आग दुनिया से ना भेज दो। यानी परवरदिगार अपने हर वादे को पूरा करता है। परवरदिगार ने जो नेमतों का वादा किया है वो हतमी तौर से पूरा होगा, मगर इंसान को इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं वो अपने आमाल से अपने नेक आमाल को बर्बाद ना कर दे, यानी अपने बद आमाल से नेक आमाल को हलाक ना कर दे, सवाब को अजाब में तब्दील ना कर दे। यानी एक तरफ तो इंसान नेकी करे, दूसरी तरफ अगर गुनाहों से इज्तनाब ना करे तो उसका कोई नेक अमल बारगाह यज़दी में काबिल कबूल ना होगा। बिलखुसूस इस माह रमज़ान में हम कोशिश करें कि हम अपने आप को गुनाहों से महफूज रखें, क्योंकि ये महीना दर हकीकत तरबियत का महीना भी है कि जहां अगर इंसान एक महीना रज़ा इलाही के लिए ज़िंदगी को गुजारता है तो उसे नेकियां करने की आदत हो जाती हैं, गुनाहों से इज्तनाब होने की आदत हो जाती है। इसीलिए चौथे इमाम अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं, कहते हैं, पालने वाले, इस माह रमज़ान मेरी मदद कर कि मैं रोज़ा रख सकूं, इस तरह मेरी इमदाद कर कि मेरे आज़ा व जवार तेरी खिदमत में हो, मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरी ज़बान तेरे बताए हुए रास्ते पर हो। बात वाज़ेह हो गई कि जहां इस माह रमज़ान हम कुरान की तिलावत करें, तस्बीह और तहलील करें, जिक्र में वक्त को गुजारे, तो हमें चाहिए कि उसी वक्त हम अपने आज़ा व जवार पर कंट्रोल रखें, उन पर इख्तियार लाएं, उन्हें हराम से बचाएं। हमें चाहिए कि हम अपने आंखों को हराम से बचाएं, वही देखें कि जिससे खुदा हमसे राजी हो। अपने कानों की हिफाजत करें। इस माह रमज़ान खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि एक तरफ तो हम रोजे से हैं और दूसरी तरफ हम म्यूजिक यानी गिना के आदी बन जाएं, गिना को सुने, म्यूजिक को सुने, या ऐसी कोई चीज सुने कि जिसे सुनने से हमारा रब हमसे नाराज हो जाए। हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जबान से वही अल्फाज निकालें कि जिससे परवरदिगार राजी हो। अपनी जबान को झूठ से, गीबत से महफूज रखें, जिक्र खुदा में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। परवरदिगार हमारे आमाल को कबूल करे, इस माह रमज़ान में हमारी इबादत मकबूल हो जाए और इंशाअल्लाह ये दुआ की पालने वाले हमारी तौफीकात में इजाफा फरमा, हमारे आमाल को कबूल फरमा, ये आमाल हमारी नजात का जरिया बन सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।